This is my question. This is my balance sheet, which needs to be converted into vertical statement. This is my P&L, which needs to be converted into vertical statement. And this is my ratios to be found out. Now see, first let's convert balance sheet. Let's start with own fund. पहिला shareholder fund, because proprietor are shareholders. So first I'll write shareholder fund में share capital. How much is my share capital? 5 lakh. Now where do I write this share capital? In most inner column or outer column? See, share capital is not the only thing which is own fund. Along with that, there is reserve surplus also. So I will write in one column inner. So this column, 5 lakh rupees. Now, then after that, preference share capital. There is no preference share capital. So reserve surplus. So I'll make a heading right here. Reserves and surplus. Okay. Now, in reserves and surplus, how many items are there? There are 2 items. General reserve and P&L. There are 2 items, general reserve and P&L. So I will write that here in most inner column. This is my total reserve, 3 lakhs rupees. So share capital plus reserve ची total झाली 5 आणि 3 8. From that, I will deduct accumulated losses, if any, which are appearing on balance sheet asset side. Do you find any asset which is not sellable, which can't be converted into cash? No, right? All are real asset. P&L वगैरह काही नाही. So accumulated losses nil. So this is my shareholder fund. I also call it as owner's fund. 8 लाख रुपये. प्रत्येक वेळी मी फक्त माझ्याच पैशाने बिझनेस करतो अशातला भाग नाही. कधी कधी मी पैसे उधारीवर पण आणतो. लॉंग टर्म लोन, secured or unsecured. In this balance sheet, there is 12% debenture, which is long term loan. So it is borrowed fund. ₹1 lakh. That is the only borrowed fund. See, because thereafter all current liabilities are there. So there is only 1 lakh as a borrowed fund. This is my total sources of fund, 9 lakh rupees. Closed. आता हे 9 लाख रुपये गोळा केले. हे गोळा केलेले 9 लाख रुपये वापरणार. Application of fund 9 लाख रुपये मी वापरणार. पहिले मी वापरणार फिक्स असेट्स मध्ये. पहिले कुठे वापरणार? फिक्स असेट मध्ये. मोस्ट लिक्विड असेट सर्वात शेवटी. आता कोणकोणत्या फिक्स असेट माझ्याकडे? 2 फिक्स असेट आहेत. लँड अँड बिल्डिंग आणि प्लांट अँड मशिनरी. बाकी सगळ्या वेगवेगळ्या असेट आहेत, फिक्स असेट मध्ये नाही. तर मी या दोन्ही घेतो इकडे. दिस इज माय फिक्स असेट. त्याला नाव देणार मी WDV. बरोबर. त्याला आउटर कॉलम मध्ये घेऊ शकतो मी डायरेक्ट 4 लाख रुपये. बरोबर. किंवा हे असं म्हणू शकतो मी, total fixed asset at cost minus depreciation
डायरेक्ट 4 लाख रुपये आउटर कॉलम WDB. ओके. Then comes investment. Second schedule is investment. किती आहे? 3 लाख रुपये. मग इथे आउटर कॉलमला मी लिहिणार 3 लाख रुपये का? कारण त्याच्यामध्ये काही कुठल्याही प्रकारचे हे नाहीये, ऍडजस्टमेंट नाहीये, काही ऍडलेस करायचं नाही. सो आय डायरेक्टली टेक इट टू द आउटर कॉलम. I invest money in my working capital, which is current assets minus current liability. Which are the current assets? बघा या 4 आयटम मध्ये करंट असेट आहेत. स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेन्सेस आणि कॅश बँक. माझ्या करंट असेट मी इथे लिहिणार स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेन्सेस, कॅश बँक. त्याला म्हणणार मी टोटल करंट असेट्स. मला टोटल किती आली? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख. याच्यातनं मी करंट लायबिलिटी मायनस करणार. कोणकोणत्या करंट लायबिलिटीज माझ्या एका वर्षाच्या आत पेड करायच्या आहेत? या 3: क्रेडिटर, बिल्स पेएबल आणि बँक ओडी. ज्या एका वर्षाच्या आत पे ऑफ करायचे असतात त्याला आपण म्हणतो करंट लायबिलिटी. मला टोटल किती आली? 1 लाख आणि 1.5 लाख आणि 50, 2 लाख. ₹4 लाख करंट असेट आणि 2 लाख रुपयाच्या करंट लायबिलिटी. नेट उत्तर आलं नेट वर्किंग कॅपिटल करंट असेट मायनस करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपये. बघा मी पैसे कसे कसे गुंतवले त्याची आवाज मत करो ना. 4 लाख मायनस 4 लाख प्लस 3 लाख 7 झाले. 7 आणि हे 2 लाख 9 लाख रुपये झाले. टोटल ऍप्लिकेशन ऑफ फंड 9 लाख रुपये. बघा 9 लाख रुपये गोळा केले, गुंतवले. हे बघा हे 9 लाख रुपये सोर्सेस ऑफ फंड होते. 9 लाख गोळा केले, 9 लाख रुपये गुंतवले बिझनेस मध्ये. समजलं का? बॅलन्स शीट समजली सगळ्यांना? अरे हो की नाही? हो. तर सगळ्यांनी बघून सांगा मला जमतंय की नाही. सोपं आहे ना? हो. सुजित तुला क्लास म्हणजे काय गार्डन वाटतं का रे? तुझे पेपर कुठे आहेत? व्हिडिओ ऑन कर. तुझा पेपर कुठे? काल उशीचा पेपर घेऊन बोलवलं, पेपर घेऊन का नाही आला? बाकी अर्धा लिहायला. काल यायचा बाकी अजून? तुझा ओटीचा नाही आला, इकचा नाही आला, अकाउंटचा नाही आला. एक काम कर, मला येऊन भेट जरा वाटत भेट. आवाज बंद कर. नंतर आता PNL बघायला घेऊया आपण. PNL चा सिंपल फॉर्म्युला काय? इन्कम मायनस एक्सपेन्सेस.
तुमचे सगळे इन्कम मायनस एक्सपेन्स. इन्कम पहिला बेसिकली काय येतं, सेल. बरोबर, सेलला काय ऍडजस्टमेंट आहे का बघा, रिटर्न बिटर्न काही आहे का, काही नाही. म्हणजे सेल डायरेक्टली आउटर कॉलमला येणार. 7.5 लाख रुपयाचा सेल. ओके, मायनस पहिला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. मी 7.5 लाख रुपयाला जो माल विकला, तो माल बनवण्यासाठी मला खर्च किती आला. तर पहिला मालाचा खर्च. मी पहिला ओपनिंग स्टॉक वापरणार. बरोबर, ओपनिंग स्टॉक केवढ्याचा होता, 1 लाख. त्याला मी इकडे घेणार का, कारण त्याच्यामध्ये परचेस ऍड करणार आहे, तुम्ही इथे नाही घेणार. बरोबर, ऍड परचेस. परचेस केवढ्याचे, 4 लाखाचे. मी त्याला इकडे घेणार, कारण का त्याच्यामध्ये मला कॅरेज ऍड करायचे. किती रुपये कॅरेज ऍड करायचे आहेत, 25,000. म्हणजे टोटल माल मला केवढ्याला पडला, 4,25,000 रुपये. म्हणजे माझ्याकडे विकण्यासाठी टोटल किती रुपयाचा माल बाकी होता, 5,25,000 रुपयाचा रॉ मटेरियल. बरोबर, त्यातला क्लोजिंग स्टॉक किती उरलाय, 2.5 लाखाचा क्लोजिंग स्टॉक आहे. मी इथनं मायनस करणार 2.5 लाख रुपये. ओके, मग हे उत्तर मिळालं मला, रॉ मटेरियल कन्झ्युम वापरले किती, 2,75,000. वजाबाकी केली यांची, 2.5 मधले 5 2.5 दिले, 2.5 वरचे 25चे 25, 2,75,000. पण हे 2,75,000 रॉ मटेरियल आहेत, ते फिनिश गुड्स मध्ये कन्वर्ट नाही होत. फिनिश गुड्स मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी मला वेजेस खर्च करावे लागतात 1 लाख रुपयाचे. बरोबर ना, इट्स अन एक्सपेन्सेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन. म्हणून मी इकडे ऍड करतो वेजेस 1 लाखाचे. मग हे जे उत्तर मिळतं मला, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,75,000 रुपये. किती रुपये, 3,75,000 रुपये. 3,75,000 रुपयाचा माल मी विकला केवढ्याला, 7.5 लाख रुपयाला. तो जो डिफरन्स आहे, त्या डिफरन्सला म्हणणार मी ग्रॉस प्रॉफिट, 3,75,000 रुपये. त्या डिफरन्सला म्हणणार मी ग्रॉस प्रॉफिट 3,75,000 रुपये. 7.5 मधले 3,75 गेले, 3,75 उरले बघा. 5 10 चालायचं, 15 चालायचं, 6 इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं. आता हा ग्रॉस प्रॉफिट कमवण्यासाठी मला बिझनेस चालवण्यासाठी काही खर्च करावे लागतात. त्या खर्चांना मी म्हणणार ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. 3 प्रकारचे खर्च ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस असतात, ऍडमिन, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन आणि फायनान्शियल. त्यातले आपण पहिले ऍडमिन एक्सपेन्सेस बघूया. बरोबर, बघा, सॅलरी ऑफिसशी रिलेटेड खर्च आहे आणि ऑफिस रेंट पण ऑफिसशी रिलेटेड खर्च आहे. सेल्समन सॅलरी सेल्सशी रिलेटेड झाला, बॅड डेट पण सेल्सशी रिलेटेड झाला. बरोबर, त्याच्यानंतर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फायनान्शियल झाला, लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस झाला, आणि प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स ही टॅक्सची प्रोव्हिजन आहे. म्हणजे 2च आयटम, सॅलरी आणि ऑफिस रेंट. बरोबर ना, मग मी इथे ऍडमिन मध्ये लिहिणार सॅलरी आणि ऑफिस रेंट, हेच 2 माझे खर्च ऑफिसचे. टोटल ऍडमिन एक्सपेन्सेस, त्याला नाव दिलं मी ए. ही टोटल मी इनर कॉलम मध्ये घेतो. सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस बघा कोणते आहेत, हे 2 सेल्सचे रिलेटेड आहेत, सेल्समन सॅलरी आणि बॅड डेट.
सेल्सशी रिलेटेड खर्च म्हणून इथे लिहिले. त्याला म्हणणार बी नाव दिल्याला 70,000 रुपये. फायनान्शियल एक्सपेन्सेस एकच होता, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000 रुपये. ₹60,000. यांच्या तिघांच्या टोटलला मी म्हणणार टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस ए प्लस बी प्लस सी. हे फायनान्शियल एक्सपेन्सेस मध्ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर घेऊ आपण. मला टोटल तिघांची 50 आणि 70 1,20,000, 1,20,000 आणि 60 1,80,000. म्हणजे टोटल माझे खर्च 1,80,000. बरोबर. 375चा जीपी कमवला आणि 375चा जीपी कमवण्यासाठी 1,80,000चा खर्च होतो. 5 5 9 8 17 1,95,000. बरोबर. 5 18 16 17 ओके. याला काय नाही म्हणणार, याच्यामध्ये ऑपरेटिंग इन्कम ऍड करणार जे या प्रश्नात लिहिलंय. मग जे उत्तर मिळतं त्याला मी म्हणणार ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,95,000. नुसता माल विकून 375 कमवले. हे 375 कमवण्यासाठी दुकान चालवावं लागतं, खर्च होतात ते 180 वजा उतरती करून उत्तर उरलं 195. जसे खर्च होतात दुकान चालवताना तसेच काही इन्कम पण होतात. त्या इन्कमला म्हणतो आपण ऑपरेटिंग इन्कम. एक्झाम्पल डिस्काउंट रिसिव्ड, कमिशन रिसिव्ड वगैरे वगैरे. तर ते इन्कम जर मिळालेले असेल तर ते इन्कम इथे ऍड करणार. या प्रॉब्लेम मध्ये ते नव्हतं म्हणून नेलं. म्हणजे दुकान चालवून प्युअर बिझनेस ऍक्टिव्हिटी करून होणारा प्रॉफिट म्हणजे ऑपरेटिंग प्रॉफिट. होणारा प्रॉफिट म्हणजे काय? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. पण हा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सगळ्याच्या सगळा आपल्या हातात पडतो अशातला भाग नाही. कधी कधी काय होतं, काही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस होतात, ते मायनस करणार आपण आणि नॉन ऑपरेटिंग इन्कम असेल ते ऍड करणार. इथे आपल्याला हे लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस आहे. डिबेंचर पर्यंत आपण घेतलंय तर लॉस बाय फायर हे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस आहेत. तर ते 30,000 आपण लेस करणार. इथे लिहिणार लॉस बाय फायर 30,000. 195 प्रॉफिट मधले 30 गेले, 1,65,000 रुपीज उरला प्रॉफिट. बरोबर. जसे खर्च झाले नॉन ऑपरेटिंग तसेच नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पण होतात. क्रेडिटला बघा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट 10,000 आहे, जो या वर्षी झालाय, पुढच्या वर्षी होणार काय माहिती नाही. बरोबर. त्याचबरोबर आपला हा बिझनेस, आपला माल विकून झालेला प्रॉफिट नाही, इन्व्हेस्टमेंट विकून झालाय. किती रुपयाचा होता प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट? 10,000. मी ऍड करणार उत्तर उरलं नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स
1,75,000. त्याच्यावरनं मी टॅक्स प्रोव्हिजन मायनस केली 50,000. हा आला माझा नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स. $1,25,000. बघा प्रश्नात दिलेला प्रॉफिट प्रमाणे माझा प्रॉफिट आलेला आहे, म्हणजे मी केलेलं व्हर्टिकल स्टेटमेंट हे 100% करेक्ट आहे. समजलं का? आता याच्यावरनं रेशोला कॅल्क्युलेट करायचे. रेशो अनालिसिस मी याच्यातच कंटिन्यू करतो. बरोबर, बघा 1 by 1 कोणता सांगितलं. पहिला करंट रेशो. फॉर्म्युला काय? करंट असेट. जर मीटिंग संपली तर लगेच जॉईनिंग करा बरं का. करंट लायबिलिटी. बोला बरं माझ्या करंट असेट किती होत्या? बघा ही बॅलन्स शीट माझी. बॅलन्स शीट मध्ये करंट असेट होत्या 4 लाख आणि करंट लायबिलिटी होत्या 2 लाख. 4 लाख आणि 2 लाख. म्हणून इथे जाणार करंट असेट 4 लाख डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपये. म्हणजे रेशो झाला 2:1. बरोबर, किंवा नुसता तुम्ही 2 लिहिला तरी इथे चालेल. पहिला रेशो होता माझा करंट रेशो. ओके, आता दुसरा रेशो लिक्विड रेशो. दुसरा नाव बरोबर क्विक रेशो. तिसरा नाव ऍसिड टेस्ट रेशो. बरोबर, आता क्विक रेशोचा फॉर्म्युला काय? क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज. क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज. ओके, फॉर्म्युला करंट असेट मायनस स्टॉक. श्रीराज आवाज बंद कर. मायनस प्रीपेड एक्सपेन्सेस डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटी मायनस बँक ओडी. बोला माझ्या करंट असेट कितीच्या होत्या? 4 लाखाच्या. मी इथे कॅल्क्युलेशन दाखवतो. मायनस स्टॉक किती होता माझा त्याच्यात? बघा स्टॉक 1 लाख आणि प्रीपेड एक्सपेन्सेस 50. स्टॉक 1 लाख आणि प्रीपेड एक्सपेन्सेस 50 आणि बँक ओडी पण 50. स्टॉक 1 लाख आणि प्रीपेड एक्सपेन्सेस पण 50 अपॉन बँक ओडी 2 सॉरी करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपये होत्या आणि हे 50. 4 मधले 1.5 गेले 2.5. 4 मधले 1.5 गेले किती उरले? 2.5. बरोबर, आणि भागिले हे आले 1,50,000. तुम्ही असं पण लिहू शकता 5 5 25 5 3 15. ओके, सो 1.66 वगैरे काहीतरी रेशो येईल किंवा एवढंच लिहिलं तुम्ही तरी चालेल. बेसिकली तुम्हाला हे चेक करायचं असतं. रेशो समजला का? अरे हो की नाही? हो. तिसरा रेशो आहे
जीपी रेशो, तिसरा रेशो जीपी रेशो. फॉर्म्युला काय? जीपी अपॉन सेल गुणिले 100. बरोबर. माझा जीपी किती होता? या पीएनएल बनवला बघा, जीपी 375 आणि सेल्स किती आहे? 750. सो 3,75,000 डिवायडेड बाय 7,50,000. 50% उत्तर उरलं. किती उत्तर उरलं? 50%, कारण अर्धे झाले ना एकदम, एक्झॅक्ट अर्धे झाले. ओके. सो जीपी रेशो आला 50%, अर्धे. दुसरा रेशो जीपी नंतर नेट प्रॉफिट रेशो. बघा, नेट प्रॉफिट ज्यावेळी म्हणतो मी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स बघतो. 1,25,000 आहे आणि सेल माझा होता 7,50,000. बघा 7,50,000. मग तुम्ही लिहिताना लिहिणार नेट प्रॉफिट रेशो मीटिंग बंद होईल, जॉईन इन करा बरं का. नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स भागिले नेट सेल गुणिले 100. 1,25,000 divided by 7,50,000. Okay. सो रेशो काढा बघा. बरोबर. 125:75 म्हणजे 5,25 बरोबर, 5,25 गुणिले 100. बरोबर. तर मग हे 5,30 जे काय येईल ते कॅल्क्युलेशन करा. 5 5,30 बरोबर, म्हणजे उत्तर आलं. बरोबर. 6ने डिवाइड केलं 100 ला. बरोबर. 6 1 6, 4 उरले. बरोबर. 36. बरोबर. 36 परत 4 उरले. 66. 16.66%. रेशो किती आला? 16.66%. हे कॅल्क्युलेशन समजलं का सगळ्यांना? हो. प्रॅक्टिस तुम्हाला करायला लागणार.